So they will configure before you buy. So those CPQ code models to Fusion order management screen, we should do the integration with the help of interface center. So the reason, the moment user selected order checkout, it will create the CPQ code. Based on that CPQ code system, it will generate the sales order in our Fusion AI for order management. So then after that, we'll do the ship confirmation and then pick release. Then we'll do the import order invoice program. Then it will create the AI transaction. Then we'll move to the receipt. There we will receive the amount and we will send the goods to the respective customer. So this process as usual. Okay, next bank statement. So the moment you done the payment in your bank through your bank integration, based on that payment system, it will generate the bank statement lines. That bank statement lines it will inbound to cash management model with the help of any one of the bank format like BAI2 format yesterday we discussed, RL79 format, ADFACT. So any kind of one bank statement it will be interfaced to or banker to or cash management model. So in this case also we should do the integration. Okay. So next we have it. So Fusion Subledger outbound interface in scope. So outbound is CR2 RevPro, Fusion HDFC or HSBC bank integration. Okay. So outbound that means మన ఫ్యూజన్ అప్లికేషన్ నుంచి బయటకు వెళ్తాయి. ఓకే. సో the next we have it external subledger inbound interface to Fusion GL. సో ఇక్కడ చూడండి RevPro to GL. సో కాన్కర్ ట్రావెల్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ PCAR to GL. Concur travel and expense PCAR to PPM, payroll to GL, IBS to GL, supplier connect, Fabrics AR. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే విత్ ఇన్ సబ్ లెడ్జర్ నుంచి ఫైనల్ గా జిఎల్కి వెళ్తాయి. సో అల్టిమేట్ గా జిఎల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఓకే. యా. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ ఫైనలైజ్ ద స్కోప్ ఇన్ ఎంటిటీ లెవెల్, మాడ్యూల్ లెవెల్, ఇంటర్ఫేసెస్ లెవెల్ with the both inbound and outbound. Okay. So in any doubt here, anyone, guys? ఇది ఎవరైనా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ పెట్టారంటే బాగోదండి, నేను ముందే చెప్తున్నా మీకు. ఇట్లా ఎవరు చెప్పరు, నా డేటా తీసుకెళ్ళి మీరు వైరల్ చేయొద్దు. చేయరు, జస్ట్ చెప్తున్నాను, డోంట్ డూ దట్. సో ఎవరికన్నా డౌట్ ఉందా గైస్? ఎనీవన్? నో అన్న. No, sir. సో మార్నింగ్ బ్యాచ్, ఈవినింగ్ బ్యాచ్, ఎనీవన్ గైస్? సో డౌట్ ఉంటే అడగండి అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు చిన్న గ్యాప్ ఉన్న అడగండి, ఐ విల్ గివ్ ద గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ గుడ్ విత్ దిస్, ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ అండి. సో ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్. సో ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్లో ఏమవుతుంది? ఓకే, విల్ సీ హియర్. In project kickoff meeting, we will explain the all financial model related basic process flow like general ledger flow, payable flow, receivable flow, fixed assets flow, cash management flow, P2P flow in the PPT format. సో మనం ఏంటి అంటే కిక్ లో ఈచ్ ప్రాసెస్ ఫ్లో అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో వీ విల్ క్రియేట్ ద రిక్వేషన్ లైక్ దిస్, పర్చేజ్ ఆర్డర్ లైక్ దిస్, GRN, PO matched invoice, normal prepayment invoices, how we adjust the prepayment invoice, and if we have any tax paid to the government or else any cash transaction happen, if you want record in GL, how we will book it. So how we do the reconciliation, how you can acquire the assets, how you can do the sales in AR model. So each and every process flow we should show them. Then accordingly it will start the discussion for the questionnaires. సో మనం ఏంటి అంటే ఈచ్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బిఫోర్ దట్ ఏంటి అంటే మనం చూడాలి. సో వాళ్ళ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ కూడా చూస్తాం. బట్ 90% ఇప్పుడు ఏంటి అంటే we will ask the existing ERP solution documents. Then accordingly we will understand the process, how it is designed earlier application. Then accordingly some standard questions we will prepare. Then after that while we are start discussing with the customer, he will give all questionnaires. Accordingly we can note down that. Then we can give the solutions. Okay.
So kickoff meeting clear, everyone. So I'll show you that kickoff meeting what it will happen. So ఇక్కడ చూడండి. So this is one kind of process flow. Okay. So financial management, it's all models. So planning, assets, accounts payable, general ledger, financial report, expense management. Okay. So see here, it's a procure to pay, sourcing, contract, supplier portal, purchasing, supplier qualification management, self-service procurement, expenses, auto invoice imaging. So based on this, we can do the procure to pay also. So this is for contract management. Okay. సో ఇట్లా మనం ఈచ్ ప్రాసెస్ ఫ్లో అనేది జస్ట్ చెప్తాం. సో ఇది ఇలా అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అంతే. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. ఓకే. సో ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఇస్ డన్. So we will start asking the questionnaires, requirement questions with the business team. So and at the same time, the business team asks the questions, requirement questions in deep dive session or requirement gathering session. Please refer the questionnaire sheet. Okay. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో దీన్ని రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అనొచ్చు. సో వీ కెన్ సే డీప్ డైవ్ కూడా అనొచ్చు. సో అంటే ఈ ఓట్స్ అనేవి కంపెనీ టు కంపెనీ, పర్సన్ టు పర్సన్, మేనేజర్ టు మేనేజర్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు డీప్ డైవ్ అనేది బయట ఎవరని, సో మన మేనేజర్ కొంచెం పాష్ పెద్ద పెద్ద కస్టమర్స్కి పనిచేశాడంటే, సో వైల్ షెడ్యూలింగ్ ద కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ విల్ పుట్ ద సబ్జెక్ట్ డీప్ డైవ్ డిస్కషన్ ఫర్ ఏఆర్ మోడల్, ఏపీ మోడల్, లైక్ దట్ యూ విల్ పుట్ ఎ subject itself in the mail. So based on that, we will start discussing in the deep dive session. So this deep dive session is nothing but it's a requirement gathering session. So we'll see what kind of questions it will come. So we'll check with that one by one. So first we'll go to the AP model so that everyone aware. Questionnaires. So the questions which I am showing, these are very basic questions. User they may ask or they may not ask. But a few questions we should prepare the standard questionnaires, like we can call it this as a run book, quiz book or run book we will say. దీన్ని రన్ బుక్ అంటాం, లేదంటే క్విజ్ బుక్ అంటాం. సో జస్ట్ క్విజ్ లాగా వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు. దాన్ని బట్టి కొన్ని మనకు అవసరం లేదా సెటప్ వైజ్ అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే. సో విల్ సి వన్ బై వన్. సో హౌ మెనీ బిజినెస్ యూనిట్స్ విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్. సో మనం ఇన్వాయిస్ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎన్ని బిజినెస్ యూనిట్స్ మీరు ఇన్వాయిస్ ప్రాసెస్ చేస్తారో, 10 బిజినెస్ యూనిట్, 1 బిజినెస్ యూనిట్, 100 బిజినెస్ యూనిట్స్. సో దట్ కస్టమర్ విల్ గివ్ ద రెస్పాన్స్ హియర్, అండ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ కామెంట్స్ అండర్, దే విల్ స్పెసిఫై హియర్. నెక్స్ట్, సో ఇస్ ఇట్ ద సెంట్రలైజ్డ్ ఆర్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ఇన్వాయిస్ రికార్డింగ్. సో ఇక్కడ సెంట్రలైజ్ డీసెంట్రలైజ్ ఏంటి నేను ఆల్రెడీ చూపించాను మీకు, వెదర్ యూ గైస్ అవేర్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ చూడండి. సో వీ హ్యావ్ ఎ డీసెంట్రలైజ్డ్ central sourcing. Okay. So same we have a central sourcing. Central sourcing plus invoice. మనం ఇది చూద్దాం, అవన్నీ మీకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెంట్రల్ కి డీసెంట్రల్ కి ఏంటి అంటే, సో BU1 లో రిక్వేషన్ జరిగింది, సోర్స్ 1 సోర్సింగ్ కూడా జరిగింది, బయింగ్ జరిగింది, పేమెంట్ జరిగింది. అంటే సో వాట్ ఆర్ ద ఇన్వాయిస్ విచ్ యూ క్రియేటెడ్, వాట్ ఆర్ ద రిక్వేషన్, సోర్సింగ్, బయింగ్, పేమెంట్ విచ్ యూ హ్యావ్ డన్, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సేమ్ BU. Okay. So if you see here central sourcing, requisition it is happening BU1 with the help of shared service. The sourcing it is happening either BU2 or somewhere. Okay, so the clarity లేదు. అక్కడ అర్థం కాదు, ఇక్కడ చదువుతాను. ఇక్కడ చూడండి. సో నో షేడ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి అంటే, రిక్వెషన్, PO, ఇన్వాయిస్, పేమెంట్. సో BU1 we create a requisition,
Purchasing also we done same BU, invoice we done the same BU, payment also we done the same BU. So it's happened for the same. అంటే నువ్వు రిక్వెషన్ ఏ బియూ చేసావు, పర్చేసింగ్ ఏ బియూ చేసావు, ఇన్వాయిసింగ్ ఏ చేసావు, పేమెంట్ ఏ చేసావు, అదే ఉందన్నమాట. సో మధ్యలో సెంట్రలైజేషన్ అనేది ఏం లేదు. సో దీనికి ఏంటంటే ఇట్స్ నో సెంట్రలైజేషన్ ఆర్ఎస్ నో షేర్డ్ సర్వీస్. డిసెంట్రలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు సెంట్రలైజ్డ్ సోర్సింగ్ అంటే చూడండి. సో రిక్వెషన్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ BU1, బట్ పర్చేసింగ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ చైనా BU. See here. So that means sourcing, that procurement is done by China. Invoice is again done by the same BU. Requisition which BU created and payment also same BU. So in this case, it's a centralized sourcing. So the same way we have a centralized invoicing. That means if we have a China BU, so requisition it is happening same, purchasing same, but invoicing it is happening in the China BU. So like that, we can do the centralization. So for the invoicing process, so here invoice is the centralized now. So US BU1 is created requisition, BU2 also created requisition, purchasing it is happening in China, but invoicing happen SSC BU. Okay now. So this is the way we can do the centralized invoicing and payment. అది సో షేర్డ్ సర్వీస్ అంటే అలా ఉంటాయండి. సో ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా మీకు అనేది మనం అడుగుతాం. ఓకే, సో సెంట్రలైజ్డ్ ఆర్ డిసెంట్రలైజ్డ్. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఇన్వాయిసెస్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ టు ప్రాసెస్ పర్ మంత్? సో ఒక మంత్లో నువ్వు ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ ప్రాసెస్ చేస్తారు మీ బిజినెస్? దట్ మీన్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కౌంట్. ఐ మీన్ హౌ మెనీ వాల్యూమ్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కౌంట్? సో మేబీ 1000 ఇన్వాయిసెస్ ఆర్ 2000 ఇన్వాయిసెస్, సో దట్ వీ కెన్ సీ. Do you have a legal requirement or audit requirement to assign the sequence numbering to invoices through the automatic sequence? If yes, please provide the details when whether it is required per ledger or BU or legal entity. What is the initial starting number? Whether you would have to start a new sequence every year. ఇది 50-50 అండి. So Indian customers 99% everyone should follow. Middle East customers they will follow. Netherlands customers they will follow. Even Italy also they will follow, I believe. Okay. So this sequence number, okay, we should get it from the business user. So what is the starting number? Every year, whether they are changing or same year, the same number throughout the years they are using. Okay. So whether they are doing the auditing and all, so that we can get from the business users. సో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి ఆడిటింగ్ ఉంది, సీక్వెన్స్ ఆడిటింగ్ ఉంది అంటే మనం కన్ఫామ్గా ఎనేబుల్ చేయాలి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ ఆడిటింగ్ రిలేటెడ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ అనేది చేస్తాం అనమాట. అది BU వైజ్ కానీ LE వైజ్ కానీ వాట్ ఇట్ మేబీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్. సో వెన్ యూ ఎంటర్ అన్ ఇన్వాయిస్ వర్క్బెంచ్, విచ్ డేట్ డూ యూ వాంట్ డిఫాల్ట్ ఇన్ ఇన్వాయిస్ డేట్? ఓకే, సో నువ్వు ఇన్వాయిస్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఏ డేట్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వాయిస్ డేట్ అనేది రావాలి అని అడుగుతున్నాడు. ఇదర్ ఇన్వాయిస్ డేటా, సిస్టమ్ డేటా, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్వాయిస్ డేటా, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ సిస్టమ్ డేటా. సో నువ్వు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది సెటప్ చేస్తాం మనం ఏది ఇన్వాయిస్ ఆప్షన్స్లో. సో విల్ డూ దట్, దెన్ అకార్డింగ్లీ ఇట్ విల్ డిఫాల్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద సప్లయర్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ. సో వుడ్ ఇట్ బి నీడెడ్ టు రిజిస్టర్ ఇన్వాయిసెస్ ఇన్ మల్టిపుల్ కరెన్సీస్? ఒక ఇన్వాయిస్ ని నువ్వు మల్టిపుల్ కరెన్సీస్ లో రిజిస్టర్ చేస్తారా అంటే ఫారిన్ కరెన్సీ కానీ క్రాస్ కరెన్సీ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇఫ్ ఎస్ దే విల్ ప్రొవైడ్. సో విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ కరెన్సీ ఫర్ ఇన్వాయిసెస్? సో ఎక్కువ ఏ కరెన్సీ యూజ్ చేసి నువ్వు ఇన్వాయిసెస్ ని క్రియేట్ చేస్తావు? సో దట్ యూజర్ విల్ రెస్పాండ్ either it could be home based country, it's a US or UK or whatever it may be. What are the different payment terms you use with the suppliers? That is immediate, 15 days or 30 days. Okay, so please provide the details of your payment terms tab in the payment term tab. So నువ్వు ఏమేమి పేమెంట్ టర్మ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అనేది మనం చదవాలి. ఇప్పుడు మనం క్లిక్ చేస్తే పేమెంట్ టర్మ్ ట్యాబ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఆ డీటెయిల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ పేమెంట్ టర్మ్? సో ఎక్కువ మీరు యూజ్ చేసే పేమెంట్ టర్మ్ ఏంటి? సో దాన్ని మనం డిఫాల్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇదర్ ఇమీడియట్ అనేది 30 అనేది 40 అవడం మేబీ.
So what is the term date basis you are currently used for calculating the invoice due date? Okay. సో ఇన్వాయిస్ డ్యూ డేట్ అనేది దేన్ని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అంటే టర్మ్ డేట్ ఏదైనా ఇన్వాయిస్ డేట్ని బట్టి మీ డ్యూ డేట్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందా, సిస్టమ్ డేట్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందా? సార్ తెలుసుకోండి, ఇది నిన్ను అడిగారండి డెలాయిట్లో. సో హౌ ద సిస్టమ్ ఇట్ విల్ నో అండ్ విచ్ డేట్ బేసిస్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ యువర్ పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూ డేట్ అని అడిగారు. సో మీ పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూ డేట్ అనేది దేన్ని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అండి. సో మీ డ్యూ డేట్ అనేది సో బేస్డ్ ఆన్ ద పేమెంట్ టర్మ్ విచ్ వీ స్పెసిఫైడ్ ద టర్మ్ డేట్ బేసిస్ యాజ్ ఇన్వాయిస్ డేట్ అని చెప్పారు. ఓకే. నెక్స్ట్, డూ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్వాయిస్ బ్యాక్ డేట్ ఇన్ ద సిస్టమ్? ఓకే. సో ఇన్వాయిస్ ని బ్యాక్ డేట్ తో క్రియేట్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్ చేయొచ్చు. బట్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో అంటే మేబీ బిల్స్ పేయబుల్ లో కానీ సమ్ అదర్ ఇన్వాయిసెస్ వీ కెన్ డూ దట్. సో బ్యాక్ డేట్ తో ఒకళ్ళు పేమెంట్ చేయాలంటే. నెక్స్ట్, అలో ది ఆన్లైన్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ ఇన్వాయిసెస్. ఆన్లైన్ వ్యాలిడేషన్ అంటే వ్యాలిడేషన్ అనమాట. సో ఇన్వాయిసెస్ వ్యాలిడేషన్స్ చేయాలా? ఎస్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమైనా ఉన్నాయా పెయిడ్ ఇన్వాయిసెస్ కి ఉంటే చెప్పండి. డూ యూ వాంట్ హోల్డ్ ద పేమెంట్స్ టు ఇన్వాయిసెస్ నాట్ మ్యాచ్డ్ అగైన్స్ ద పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఆర్ రెసిట్? ఓకే. సో నువ్వు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇన్వాయిస్ అనేది హోల్డ్ చేయాలి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాచ్డ్ విత్ యువర్ ఇన్వాయిస్ ఇదర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్యూర్ రెసిట్. ఒకవేళ నువ్వు హోల్డ్ చేయాలంటే యూ కెన్ హోల్డ్ ఇట్. ఓకే. సో ద నెక్స్ట్ వన్, సో డూ యూ వాంట్ అలో ది టాలరెన్సెస్ ఫర్ ది ఇన్వాయిస్ వాలిడేషన్? సో ఇది నేను చెప్పాను కదా, ఇది ఏంటి అంటే ఆర్ పిఓ లెవెల్ క్వాంటిటీస్ 100, receipt level quantities 100, but when we are receiving the invoice, it's a 105. Same price also sometimes it's a 100 rupees in PO level, receipt level, but when we receive the invoice, it's a 105 or a 110, it will be the price or a quantity. So in this case, to allow the differences between the receipt to invoice or purchase order to invoice, we should enable this tolerance, either quantity based or amount based. Then accordingly, based on the tolerances which we assigned at the invoice options level, amount tolerance and quantity tolerance, system will automatically accept that deviation, the differences between the PR, either purchase order or a GRN to invoice. Then we can go ahead and create the invoice. బట్ ఈ కేసులో ఏంటి అంటే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వేరియన్స్ కానీ అనేది హిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో పిఓ లెవెల్ అయితే పర్చేస్ ప్రైస్ వేరియన్స్, ఎక్కడైతే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వేరియన్స్, అలాంటివి ఒక్కోసారి హిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వేరియన్స్ కన్ఫర్మ్ గా వేరియన్స్ వస్తుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఫ్యూచర్ పీరియడ్స్ టు బి ఓపెన్ ఇన్ ద సేమ్ టైం? సో ఫ్యూచర్ పీరియడ్స్ ఎన్ని ఓపెన్ లో ఉండాలి? సో విచ్ విల్ యూ బి యూస్ టు స్ప్రెడ్ షీట్ అప్లోడ్ ఇన్వాయిస్ ఆన్ డైలీ బేసిస్? ఒకవేళ మీకు బల్క్ ఉంటే నువ్వు స్ప్రెడ్ షీట్ ఇన్వాయిసెస్ మీరు యూజ్ చేస్తారా? నెక్స్ట్, సో విల్ యూ యూజ్ ద ఇన్వాయిస్ ఇమేజింగ్ ఇన్ డైలీ ఆపరేషన్? సో ఇన్వాయిస్ ఇమేజింగ్ అంటే ఐడిఆర్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. సో మనం స్కాన్ పీడిఎఫ్ ఇన్వాయిస్ పంపిస్తే ఆటోమేటిక్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ ఫంక్షన్ మీరు యూజ్ చేస్తారా? డూ యూ డూ యూ నీడ్ టు రన్ ఇన్వాయిస్ సేజింగ్ రిపోర్ట్? సో ఇన్వాయిస్ సేజింగ్ రిపోర్ట్ మీకు కావాలా అంటే డ్యూ డేట్ ఇన్వాయిసెస్ ని సప్లయర్ వైజ్ గా కానీ ఇన్వాయిస్ వైజ్, డేట్ వైజ్ గా, బి వైజ్ గా క్యాప్చర్ చేయడానికి. ఓకే. సో డూ యూ నీడ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ హోల్ టు క్రియేట్ ద అదర్ దెన్ దిస్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద కంటిన్యూ? సో హోల్డ్స్ ఏమన్నా క్రియేట్ చేయాలా అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే. సో ఇట్లా చూసుకోండి, చాలా ఉంటాయి. సో ఈ క్వశ్చనరీస్, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని డిస్కషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు, మనం ఇచ్చినవి కదా, దీస్ ఆర్ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో దే విల్ గివ్ ద questionnaires, accordingly will provide the solution. Okay. So that is all about AP. సో ఇంకొక మోడల్ చూపిస్తాను ఏఆర్లో, ఒక ఏఆర్ కానీ జిఎల్లో క్వశ్చన్స్. సో దీంట్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, ఒక్కోసారి ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేము. మీకు జిఎల్ వద్దులేండి, ఏఆర్ చెప్తాను, అట్లీస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకోగలరు. జిఎల్ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్కి
మీరు అఫోర్డ్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ చూడండి, సేమే ఉంటాయి. డూ యూ హ్యావ్ ఆర్డర్ బిల్లింగ్, షిప్పింగ్ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టు విత్ AR module? If so, do you expect the customer invoice or upload to Fusion Disable, or please provide the details? సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే, మీకు ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి షిప్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మనకి ఏఆర్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో అది మీరు అట్లా ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉంటే ఇన్వాయిస్ అనేది కస్టమర్కి డెలివరీ అవ్వాలా త్రూ ఫ్యూజన్ నుంచి అట్లా ఏంటని అడుగుతున్నా. So if you want to upload the sales invoice to Fusion Receivable, please specify the source that you want to capture these invoices. Against example, ప్రాపర్టీ ట్రాకింగ్ ఆర్ హోమ్ సేల్స్ వాటర్ మేము. ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఆ ఇన్వాయిస్ని ఫ్యూజన్కి అటాచ్ చేయాలంటే అదర్ సోర్సెస్ నుంచి, అది ఏ మాడ్యూల్ ఏంటి అనేది, ఏ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, డూ యూ వాంట్ అప్లోడ్ ద ఇన్వాయిసెస్ యూజింగ్ స్ప్రెడ్ షీట్? సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్ప్రెడ్ షీట్ ఏఆర్లో ఉండదండి. ఇట్స్ యూజువల్లీ FBDA టెంప్లెట్. ఇది టైప్ ఎర్రర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, డూ యూ categorize your sales transactions by type, like sales, services, or in different categories like domestic sales or international sales? సో మీ సేల్స్ అనేది మీరు కేటగిరీ టైప్ని బట్టి మీరు డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు MDHలో ఎలా ఉన్నాయి, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ 1 ట్రాన్సాక్షన్ టైపు, డైరెక్ట్ డెబిట్ 1 ట్రాన్సాక్షన్ టైపు, ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్వాయిస్ 1 ట్రాన్సాక్షన్ టైపు, నెక్స్ట్ క్రెడిట్ మేము 1 ట్రాన్సాక్షన్ టైపు, డెబిట్ మేము, so like chargeback. So these many transaction types are there. Okay, so in this case we should specify your in detail transaction type. We should give the list to the business, from we will take from the business, and accordingly we can segregate and we'll give it to the consultants. Okay, so ఉంటాయండి డెఫినెట్గా ఈచ్ ప్రాజెక్ట్కి different types అనేవి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ yes please provide the list such of categories. సో అవేంటి ప్రొవైడ్ చేయమంటారు. సో డూ యూ వ్యూ, సో డస్ యువర్ ఇన్వాయిస్ హ్యావింగ్ ద ఫ్రైట్ ఛార్జెస్? ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ ఉంటే చెప్పాలి. సో డూ యూ యూస్ డెబిట్ మేము, క్రెడిట్ మేము ఫ్రమ్ ద ఇన్వాయిసెస్? సో ఇన్వాయిసెస్ కాకుండా డెబిట్ మేము, క్రెడిట్ మేము యూజ్ చేస్తున్నారా? ఈస్ దర్ ఎనీ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ జనరేటింగ్ ద సీక్వెన్స్? ఇఫ్ ప్లీజ్ డిఫైన్ ద సీక్వెన్స్. సో ఇక్కడ గ్యాప్లెస్ అంటే ఏంటి, మాన్యువల్ అంటే ఏంటి ఇచ్చాడు, ఒకసారి చూసుకోండి. సేమ్ ఏపీలో అలాగే ఏఆర్లో కూడా అంతే. డూ యూ హ్యావ్ రిక్వైర్మెంట్ టు track your intercompany transactions as a sales invoice in Fusion Disciple? If so, please provide the అకౌంటింగ్. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇంటర్ కంపెనీ రిలేటెడ్ ఉన్నా కూడా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ రికరింగ్ ఇన్వాయిసెస్ విచ్ ఈస్ సెండ్ టు ద కస్టమర్ అనే రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్? సో ఒకవేళ రికరింగ్ ఇన్వాయిస్ ఉందనుకోండి మీకు, సో రెగ్యులర్గా పంపించేది ఏంటి చెప్పాలి. డూ యూ పే కమిషన్స్ టు యువర్ సేల్స్ ఏజెంట్ అగైన్స్ ద సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్? సో సేల్స్ చేసినాక నువ్వేమన్నా కమిషన్ బేస్డ్ ఏమన్నా ఆ ఏజెంట్కి అట్లా ఏమన్నా పే చేస్తే వీ కెన్ రికార్డ్ దట్. నెక్స్ట్, డూ యూ పెర్ఫామ్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆన్ ఇన్వాయిసెస్, ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్? ఓకే, సో ఒకవేళ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చెప్పాను కదా, బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే, సేల్స్ ప్రమోషన్స్, ఫ్రైట్, ట్యాక్స్, ఇన్వాయిస్, దెన్ we have octroi charges, transportation charges, freight charges. There are a lot of adjustments will be there. So that list we have to get it. For any adjustments on sales invoices, please provide the users who can approve the adjustments, and also range of acceptable adjustment in each user. So ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే చేసాం కదా, మళ్ళీ అది ఏ యూజర్కి ఇవ్వాలి యాక్సెస్, ఎంత లిమిట్ ఇవ్వాలనేది కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అడ్జస్ట్మెంట్ వర్క్ అవ్వాలి ఏంటి, వర్క్ ఎనేబుల్ చేస్తే కాదు. So it won't work by enabling the adjustment function and by creating the activity. So you have to define the approval limit. You have to define the approval limit along with the maximum limit. Maximum limit, then only it will work. So please specify the locations for customers to send their payments, and you can use the multiple address. So remit to address అనేది define చేయాలి. సో డూ యూ రిక్వైర్ టు ప్రింట్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ సెండ్ టు ద ఇన్వాయిస్ కస్టమర్? నువ్వు ప్రింట్ చేయాలి ఇన్వాయిస్, లేదా డైరెక్ట్ కస్టమర్ పంపాలా? Okay, so do you allow the changes on printed transaction? So print and transaction changes అనేది మళ్ళీ అప్డేట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, do you send the statements for a customers for a periodic basis?
స్టేట్మెంట్స్ పంపిస్తారా? నెక్స్ట్ ఇఫ్ yes, then how the frequency do you send the statements to customer? Weekly, fortnight or monthly, so that you can specify. Okay. So yeah, so these many questions will be there. So whenever the interviewer asks, so you can explain these questions, so it will be very useful to you guys. Okay. Any doubt here? Questionnaires. Hello. No అన్న. మిగతా వాళ్ళు క్వశ్చనరీస్ లో ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్? Yes, sir. So next, design. So in design phase, we will map the all business requirement Oracle Fusion system in the GDD format. సో మనకేంటి అంటే, సో గ్లోబల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ గ్లోబల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం ఈచ్ ఫార్మాట్ అనేది, ఐ మీన్ ద క్వశ్చనరీస్ అనేది మ్యాప్ చేసి డిజైన్ డాక్యుమెంట్ చేస్తారు. అది నేను చూపిస్తాను. సో డిజైన్ డాక్యుమెంట్ మీన్స్ so see here. So this is a design document. Okay. So what are the process which your current client is following? Each process you have to record in a, so this particular kind of Visio document. So for to design this, we have a separate team. Visio person will be there, or else if you don't have Visio person, you have to draw it. ఈ డయాగ్రామ్స్ మనమే చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి, ఏది విజియో పోర్టల్ రిలేటెడ్ లేనప్పుడు. సో దీంట్లో ఇస్తాడు, సో మీకు ఎక్కడి నుంచి ఇన్వాయిసెస్ వస్తున్నాయి, సో అవి పేబుల్కి ఎలా వస్తున్నాయి, ఎలా వ్యాలిడేట్ అవుతున్నాయి, ఎలా పేమెంట్ అవుతున్నాయి, ఏంటి అనేది మనం చేయాలి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు look on their existing business process. Accordingly you can draw this diagram. So after you draw this diagram, so here we have to write it. So create invoice from user interface, select the PO, enter the invoice details, upload the attachments, save, validate. This invoice will be created on proper portal against the PO by supplier. So pass portal or pass extension. సో ఇట్లా మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా మళ్ళీ ఇన్ డీటెయిల్గా రాసి ఇవ్వాలన్నమాట. ఇది గ్లోబల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్. సో బిజినెస్ యూజర్స్ దీన్ని ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు ఆ సొల్యూషన్ ఎలా డిజైన్ అయ్యింది, అప్లికేషన్ ఎలా డిజైన్ అయింది అనేది దే విల్ గెట్ టు నో అనమాట. ఓకే. సో దాట్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఈచ్ మోడల్. సో ఏపీ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఏఆర్ వీ హ్యావ్ టు డూ, FA you have to do, cash management. For each process we should we should create the design document for each flow. So each flow in the sense how it will be there, so in my current project, each functionality wise we created one process flow design document. So but when I work for the few customers, they're also same, but not like very in detail. Okay. So prepayment, how it will work, credit memo, how it will work, so mass addition process, how it will work, debit memo, credit memo, how it will work. Okay, so any third party payments, how it will work, any P2P flow, how it will work. So those process flow you have to draw it with the help of diagram, and you can write that respective process, how, what and all we need to select in the each stage in the in detail explanation you have to specify, and you have to give to your concerned business user for approval. సో అది మళ్ళీ అప్రూవ్ అవ్వాలి, ఓడింగ్ చెక్ చేస్తారు,
ఫార్మాట్ చెక్ చేస్తారు, అన్నీ చాలా ఉంటాయి. సో నేను చూస్తాను అట్లీస్ట్ ఒక డిజైన్ డాక్యుమెంట్ స్క్రాచ్ నుంచి చేయడానికి. ఓకేనా? సో అది టెంప్లెట్ ఇస్తారు, మీరు మ్యాక్సిమం చేయరు. 4 to 5 weeks లో 99% దే విల్ నాట్ గివ్ టు ప్రిపేర్ ద డిజైన్ డాక్యుమెంట్. ఓకే. సో మాక్సిమం యువర్ లీడ్స్ ఆర్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్, those guys will perform they will do this design documents. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో అట్లా మనం ఈచ్ ప్రాసెస్ అనేది ఆ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అనేది చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఇది చూడండి. సో ఇది అసెట్ రిలేటెడ్ వన్. సో నీ అసెట్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, సో ఎక్కడికి వస్తుంది, ఎక్కడ అవుతుంది అని మొత్తం ప్రాసెస్, అంటే వాళ్ళ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి మనం డయాగ్రామ్ ఇవ్వాలి. సో ఇది ఒకటి ఉంటుంది, మళ్ళీ రెట్రో మ్యాప్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో రెట్రో మ్యాప్, సో కొంతమంది కస్టమర్ అది ఫాలో అవుతారు, అదైతే అది గజిబిజిగా ఉంటుంది. సో ఇది రెండు ఉంటాయి. సో ఇంకా వెరీ బిగ్ కస్టమర్స్ రెట్రో మ్యాప్ కూడా ఉంటుంది, అది నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో ఇట్లాగా, సో ఈచ్ ఫేజెస్, ఈచ్ ప్రాసెస్, హౌ యు ఆర్ రికార్డింగ్ యువర్ అసెట్, యూ షుడ్ క్రియేట్ ద డయాగ్రామ్. సో ఇవి కన్ఫామ్గా చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు చెయ్యరు 90%, బట్ జస్ట్ చెప్తున్నాను, మీ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎవరు లేండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో అట్లా ఈచ్ ప్రాసెస్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లో డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. సో నేను చాలా చేశాను నేను కూడా. సో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, శాలరీ అడ్వాన్స్ రిక్వెస్ట్ ఎలా పెట్టాలి, ఇది ఎక్స్పెన్స్ మోడల్. సో వాళ్ళ ప్రాసెస్లో శాలరీ, ఎంప్లాయీ శాలరీ అడ్వాన్స్ ఎలా తీసుకుంటాడు అనేది కూడా మనకి ప్రాసెస్ చెప్తారు. అది డయాగ్రామ్ రూపంలో మనం చేయాలి. ఏ ప్రాసెస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, దీని తర్వాత ఏమవుతుంది, అప్రూవల్కి వెళ్తుందా, రిజెక్ట్ వెళ్తుందా, రిజెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, అప్రూవ్ అయితే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి. సో లైక్ దట్ ఈచ్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు డ్రాన్ వెరీ క్లిస్టర్ క్లియర్. By seeing this, they will get to know how it is designed, the solution they can understand. సో ప్రతి దానికి ఉంటుందండి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్. ఓకే. ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో డిజైన్ డాక్యుమెంట్, జీడిడి, గ్లోబల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ వీ కెన్ సే. గైస్, Yes. Yes, sir. నెక్స్ట్ అండి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఫిట్ గ్యాప్ అనాలిసిస్. సో వాట్ ఆర్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ విచ్ వీ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ సెషన్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ టీమ్. Okay, so within that, any business requirement is not fulfilled in the current fusion system, we will consider as a gap. Hence, this fit and gap, and we need to send a mail saying that as per the Oracle standard functionality, this requirement will not support. Hence, please provide the fit gap approval for the same. So, business want to see. So, ఇక్కడ నేను కొన్ని రాశాను చూడండి. So, business want to see the account code combination description in the T account level. సో మనకి టీ అకౌంట్ అని ఒకటి వస్తుంది, ఇది క్రియేట్ అకౌంటింగ్ రన్ చేసిన తర్వాత వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాంట్లో కోడ్ కాంబినేషన్ డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం రావాలంటాడు, అది రాదు. సో వన్స్ ద పేమెంట్ ఈస్ డన్ టు ద సప్లయర్, దే వాంట్ టు సీ ద పేమెంట్ రిలేటెడ్ రిపోర్ట్ విత్ ఇన్ ద పేమెంట్ స్క్రీన్. సో పేమెంట్ చేశారు, చేసినమ్మంటే ఆ పేమెంట్లో వాళ్ళకి ఆ పేమెంట్ రిసిప్ట్ కానీ సమ్ పేమెంట్ రిపోర్ట్ అనేది వాళ్ళకి ఫ్యూజన్ స్క్రీన్లో కావాలండి. సో అది కూడా లేదు. సో బిఫోర్ మేకింగ్ ద పేమెంట్ టు ద సప్లయర్స్, సో దే వాంట్ టు నో ద బ్యాంక్ అకౌంట్ అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్. సో ఫ్యూజన్లో అది లేదు. నేను ఇప్పుడు పేమెంట్ చేస్తున్న సప్లయర్కి, బట్ నా అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్.
ఇవన్నీ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఫిట్ గ్యాప్ అనాలిసిస్, అంటే గ్యాప్స్ చాలా ఉంటాయి. ఓకేనా. సో గ్యాప్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి. సో అవన్నీ రాష్ట్రం చాలా వస్తాయి. సో మనకి ఇప్పుడు అసెట్స్ ఉంది. సో అసెట్స్లో ఏంటి అంటే కేటగిరీ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ కేటగిరీ కాకుండా న్యూ కేటగిరీకి ఏ అసెట్ లైఫ్ అయితే ఉందో అది ఆటోమేటిక్గా రాదు. సో అది మనం అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇట్లా చాలా ఉంటాయండి. సో ఫిట్ గ్యాప్లో గ్యాప్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ఇంకా అవి సెట్ అవ్వవు అనమాట. కొన్ని కస్టమైజేషన్స్ చేయాలి, కొన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ ద్వారా అచీవ్ చేయాలి, కొన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ డెవలప్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే వీ కెన్ డూ ఇన్ ద కస్టమైజేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ నీడ్ కరెక్ట్గా నాకు యూజర్ ఇది కావాలి కన్ఫర్మ్ అంటే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అది పాసిబుల్ వర్క్ అరౌండ్ ఏంటి అనేది పాసిబుల్ కేసెస్ చూసి చూడాలి. ఇప్పుడు ఏమంటాడు, గ్యాప్స్ అంటే ఇష్యూస్ కాదండి, వేరే. గ్యాప్స్ వేరే, ఇష్యూస్ వేరే. సో ఇష్యూస్కి నీకు సొల్యూషన్ వస్తుంది, గ్యాప్స్కి సొల్యూషన్ ఉండదు. ఇప్పుడు కొన్ని కస్టమైజేషన్స్ ఉంటే చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కొన్ని పేజెస్లో ఓన్లీ సో కస్టమర్ రిలేటెడ్ మాత్రమే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, మిగతాది ఇవ్వకూడదు ఒక యూజర్కి. సో ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, సో ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా ఫిట్ గ్యాప్ అనాలిసిస్. సో ఇవి గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, ఇవి అప్రూవ్ చేయండి అని చెప్పి మెయిల్ పెట్టాలి. ఇవి రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చావి, ఇది వర్కౌట్ లేదు, ఇది యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ అని చెప్పి మనం మెయిల్ పెట్టాలి. సో మీన్ మెయిల్ ఏంటి అంటే ఎస్ఆర్ రైజ్ చేసుకోవాలి రిక్వైర్మెంట్కి. నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్ నెంబర్ మ్యాప్ చేయాలి. సో ఆ సొల్యూషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, మనం అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ ఆర్టికల్లో ఫీజిబిలిటీ ఉందా లేదనేది ఎస్ఆర్ ఇంజనీర్ చేత కన్ఫర్మ్ చేయించిన తర్వాత మెయిల్ పెట్టాలి. లేదంటే వాళ్ళు అడుగుతారు, సో వేర్ డిడ్ యూ చెక్, టు హూమ్ యూ చెక్, విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ అన్నాడు, ఐ నీడ్ కన్ఫర్మేషన్ అంటారు. సో అప్పుడు ఎస్ఆర్ రైజ్ చేసి ఈ రిక్వైర్మెంట్ మా బిజినెస్ అడుగుతుంది, అది పాసిబుల్ కాదా అని వాళ్ళ చేత కన్ఫర్మ్ చేయించుకొని అదే మనం అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నీకు నువ్వు చెప్తే ఒక్కోసారి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఒక్కోసారి యాక్సెప్ట్ చేయరు, ఈ ఫిజిబిలిటీ ఉందా లేదా. ఓకే, సో ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఫిట్ గ్యాప్ అనాలిసిస్ ఎవ్రీ వన్. గై క్లియర్. ప్రభాకర్, ఇంకో క్వశ్చన్, ఇది మన కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ కి అయినా ఈ మన ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి డ్యూరేషన్ మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తారు వాళ్ళు? అది ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ లో ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ లో ఉంటుంది అన్నది. ఓకే, కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ వీటికి సపరేట్ డ్యూరేషన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ? ప్రతిదానికి డ్యూరేషన్ ఉంటుంది, మనకి ఇమీడియట్ గా ఏది అవ్వదు. సో వీ హ్యావ్ ఎ డ్యూరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో ప్రతిదానికి ఉంటుంది అండి, 100% ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఇవేనండి. ఇప్పుడు గ్యాప్స్ అంటే ఇవే కదా. ఇప్పుడు బిజినెస్ యూజర్ ఏమంటున్నాడు, నాకు టీ అకౌంట్ అనేది ఉంటుంది, మనం ఆ టీ అకౌంట్లోకి వెళ్తే ఓకే, సో నువ్వు నాకు అకౌంట్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది, కంపెనీ కోడ్, కాస్ట్ సెంటర్, నేషనల్ అకౌంట్, ఇంటర్ కంపెనీ ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది. అవి కోడ్స్ రూపంలో ఉంటుంది. దాని డిస్క్రిప్షన్ అనేది మనం వాల్యూస్లో రాస్తాం. ఇప్పుడు ఆ డిస్క్రిప్షన్ నేను ఎప్పుడైతే టీ అకౌంట్స్కి వెళ్ళి నేను వ్యూ చేస్తానో అప్పుడు నాకు ఆ డిస్క్రిప్షన్ కూడా చూపించాలి ఆ కాంబినేషన్ అంటాడు. అది పాసిబుల్ కాదనమాట, అప్పుడు అది గ్యాప్ అని చెప్తాం మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ మనం వన్స్ వీ డన్ ది పేమెంట్, ఆ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ రిలేటెడ్ రెమిటెన్స్ అడ్వైజ్ వస్తుంది, అది మెయిల్ పోతుంది. లేదు అంటే ఆ పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాంక్ వెళ్ళి సప్లైస్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంతేగాని నేను పేమెంట్ చేశాను అని చెప్పి మీకు ఏమైనా ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుందా పేమెంట్ రిలేటెడ్ రిసిప్ట్? ఇప్పుడు మనకి ఇన్వాయిస్ ఎలా రిపోర్ట్ వస్తుందో సేమ్ అలాగే పేమెంట్ రిలేటెడ్ రాదు.
సో కాబట్టి వాడు విత్ ఇన్ ఫ్యూజన్ స్క్రీన్ లోనే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో పేమెంట్ స్క్రీన్ లోనే ఒక పేమెంట్ రిలేటెడ్ రిపోర్ట్ అనేది కావాలి. సో నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఈ బియ్యు నేమ్, ఈ సప్లయర్, నా ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఇంత, పేమెంట్ అమౌంట్ ఇంత. సో వాడు కొన్ని పారామీటర్స్ ఇస్తాడు. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని నాకు ఒక రిపోర్ట్ కావాలి అని చెప్తాడు. ఓకేనా. సో అది ఫీజిబుల్ కాదు, అది ఇంకా కస్టమైజేషన్ ద్వారా చేయాలి. కన్ఫామ్ గా నాకు కావాలని చేయొచ్చు, బట్ ఆ కస్టమైజేషన్ మళ్ళీ మనం ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి, మనీ వేరు ఉంటుంది. అది రిక్వైర్మెంట్లో ఎన్ని కస్టమైజేషన్స్ వాళ్ళు అగ్రి అయ్యారు, ఇవన్నీ కాస్ట్ మళ్ళీ వేరే వస్తాయి అన్నమాట. చెయ్యాలంటే ఏదైనా చేయొచ్చు, కాకపోతే అది టైం టేకింగ్, టైం ప్రాసెసింగ్, కాస్ట్ ఎఫర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ మేము ఫ్రీగా ఇస్తాం, ఇన్ని రిపోర్ట్స్ మేము ఫ్రీగా ఇస్తాం, ఏదో ఇంప్లిమెంటేషన్ కాస్ట్లు. సో అవన్నీ చూసుకుంటారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కస్టమైజేషన్స్ రీచ్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ క్లయింట్ హ్యాస్ టు పే దట్. స్టిల్ దే నీడ్ దే రెస్పెక్టివ్ సొల్యూషన్. అది ఓకే. సో ఇప్పుడు పేమెంట్ చేస్తారు సప్లయర్కి, నీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కానొస్తున్నాయా, అమౌంట్ ఎంత ఉంది మనకు అవైలబుల్ అమౌంట్ లేదు అట్లా. సో క్లియరా, ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్? క్లియర్ అన్న. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బిల్డ్. సో ఈ బిల్డ్ ఏంటి అంటే మనం MC50 కాన్ఫిగరేషన్ వర్క్ బుక్ సెటప్ డాక్యుమెంట్స్ చేస్తాం. ఓకే, సో we will do the configuration or setup document. I'll show you that. So this is the configuration workbook. So business units, so common options, so payable calendar, payment term, invoice options, payment options. Okay, so invoice, so tolerance, hold, so aging period, so aging method. సో ఇట్లా ఈచ్ టాస్క్ రిలేటెడ్ మొత్తం మనం దీంట్లో చేసుకొని దీన్ని బేస్ చేసుకొని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్, ఇన్వాయిసింగ్ అప్రూవల్, పేమెంట్ ప్రాసెసింగ్ టెంప్లెట్, పేమెంట్ అప్రూవల్. ఓకే, సో నెట్టింగ్. సో మనకి ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే ఫైనలైజ్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని, సో దాట్ వీ విల్ డూ అకార్డింగ్లీ హియర్. ఓకే, సో ఇది ఈచ్ మోడల్కి మనం ఈ CWBs చేయాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, CWB అన్న, MC50 అన్న, BR100 అన్న మొత్తం ఒకటే. CWB అంటే కాన్ఫిగరేషన్ వర్క్ బుక్, MC50 అంటే మాన్యువల్ కాన్ఫిగరేషన్ వర్క్ బుక్, MC50 అన్నా కూడా సెటప్ డాక్యుమెంట్, BR100 అన్నా కూడా సెటప్ డాక్యుమెంట్ అన్నమాట. ఓకేనా. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సెటప్ డాక్యుమెంట్ ఇది నేను ఈరోజు ఈవినింగ్ సెషన్లో చెప్తాను ఇది. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఏ డేటా ఎలా తీసుకోవాలి, స్క్రాచ్ నుంచి ఎలా హైలైట్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూపిస్తాను. సింపులే, బట్ కొంతమందికి ఐడియా ఉన్నా లేకపోతే ఈరోజు ఈవినింగ్ సెషన్లో ఈ MC50 రిలేటెడ్ స్టఫ్ మొత్తం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో బిల్డ్ స్టేజ్లో ఈ సెటప్ డాక్యుమెంట్ అనేది చేస్తాము. ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్? సార్ వన్ క్వశ్చన్. చెప్పండి. సార్ ఇది BR100 ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు సార్? మనమే మేనేజరా చేస్తాం. లేకపోతే? లేదు మనమే చేస్తాం. వీ హ్యావ్ టు డూ ద BR100. సింపులేనండి, మనమే చేస్తాం. టెంప్లెట్ ఇస్తారు, 99% మీకు టెంప్లెట్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు అన్ని కంపెనీల్లో టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి, ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ క్విట్ చేసి. సో 100% ఇస్తారు. జస్ట్ నీ డేటా అనేది, నీ బియూ డేటా, నీ ఏదైతే నీ క్లయింట్కి అగ్రి అయినావో, సో దాట్ పర్టికులర్ డేటా యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ హియర్, దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఇంకా స్టిల్ ఎనీవన్ డౌట్స్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ SITలో ఏంటి అంటే, సో సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు
we will do the so all possible test cases for all financial module based on the business requirement. Apart from that, if we have any integrations within the application, we need to test the integration part also, like P2P billing system to fetch an AR model, bank outbound, inbound, and some custom interfaces like daily rates, etc. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే యూజర్కి చూపిస్తామో CRP1 CRP2 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, బిఫోర్ దట్ ఏంటి అంటే మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి, మనం ఫైనలైజ్ చేసుకోవాలి ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఇవి. దీనికి ఓకే, సో ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ని ఫైనలైజ్ అయిన ఈ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మొత్తం మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఏది ఇంటిగ్రేషన్ కానీ విత్ ఇన్ P2P ఫ్లో కానీ, బిల్లింగ్ సిస్టమ్ టు AR మోడల్ కానీ, సమ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ కానీ, ఇన్బౌండ్ కానీ, అవుట్బౌండ్ కానీ, డైలీ రేట్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ కానీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్ బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద CRP1 CRP2 సెషన్స్ ఫర్ బిజినెస్ యూజర్స్. సో బిజినెస్ యూజర్స్ కు చూపించే ముందు అన్ని వర్క్ అవుతున్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి, అది మ్యాండేటరీ. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే CRP1 CRP2. సో ఇన్ ద CRP1 CRP2, so we will execute the test cases as per the business requirement. That means we need to provide the CRP training for all models until they feel comfortable. సో ఓకేనా. సో ERP1 లో ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఏం యాక్సెస్ ఇవ్వము. సో we will not give the any access to the business users. We will just explain the session overview of the and how to execute, how to create the invoice, how to make the payment. Each and everything we can explain to the business user. So during this ERP1, we may get again new business requirement. The business team may ask the any naming convention change like that. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు, ఫస్ట్ వచ్చింది కాకుండా మళ్ళీ నేమింగ్ కన్వర్షన్ చేంజ్ అంటారు, ఇంకోటి చేంజ్ అంటారు, సెగ్మెంట్స్ చాలా వస్తాయి. మళ్ళీ దీంట్లో మళ్ళీ అవన్నీ పుట్ డౌన్ చేసుకుని మళ్ళీ వర్కౌట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో సెషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఈ CRP1 లో ఏంటి అంటే సో వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద డెక్. మీకు యాక్చువల్గా ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఇండక్షన్ ప్యాక్ కరెక్ట్గా నేను దానికి వచ్చాను, బట్ దట్ షుడ్ బి ఫైన్, విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఇది చెప్పాలి యాక్చువల్గా, నేను మర్చిపోయాను, ఏదో మర్చిపోయాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో మనం ఎప్పుడైతే CRP1కి ప్రిపేర్ అవుతామో సో ఇన్వాయిసెస్లో పేమెంట్స్లో ఏం కవర్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా, ఏంటి టైమింగ్, స్టార్ట్ టైం ఏంటి, ఎండ్ టైం ఏంటి, హూ ఇస్ ద లీడ్, హూ ఇస్ ద సైన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది బిజినెస్ టైం, సో ఏం సినారియోస్ చేస్తున్నాం అని దీని డీటెయిల్గా రాయాలి. సారీ, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా డెక్ ప్రిపేర్ చేయాలి, దీన్ని CRP1 డెక్ అంటారు. సో ఈ డెక్లో మనం స్ప్రెడ్ చేస్తాం. సో ఇన్వాయిస్లో క్రియేట్ ఇన్వాయిస్, మేనేజ్ సోర్స్, స్ప్రెడ్షీట్, ఆడిట్, క్యాన్సిల్, క్రియేట్ డెబిట్ పేమెంట్, ప్రీపేమెంట్, అప్రూవ్, క్రియేట్ అకౌంటింగ్, సింగిల్ ప్రీపేమెంట్, పేమెంట్ బ్యాచ్, థర్డ్ పార్టీ పేమెంట్, వన్ టైం పేమెంట్, అప్రూవ్ పేమెంట్. సో అసెట్ రిలేటెడ్ ఇన్వాయిస్, క్రియేట్ మాసెట్స్ అండ్ రన్ మాసెట్స్, రికన్సిలేషన్ రిలేటెడ్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్స్, పేబుల్ రిపోర్ట్స్, సబ్మిట్ ట్యాక్స్ రిపోర్ట్స్. సో ఇవన్నీ సమ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. సో దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు prepare and we'll give it to the we will explain to the customer. Okay, clear? Hello, Yes. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ డెక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు దీని డెక్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇస్తాము. సో ఇక్కడ ఇంకా యాజ్ యూజువల్, సో we have to note down the points and again we have to configure the new requirement or any specific changes in the application we have to do, then internal testing if it is required, then as per the business execution. So we have to schedule one more call within the week, or we can show the new requirement test cases with the business team. సో వాళ్ళు ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే న్యూ ఇచ్చారో సో
మళ్ళీ మనం అది టెస్ట్ చేయాలి, కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, నేమ్ చేంజ్ అంటే చేంజ్ చేయాలి, మళ్ళీ బిజినెస్ టీంకి అదే వీక్లో చూపించాలి. లేదంటే అది స్టిల్ ఓపెన్ ఐటమ్ గానే ఉంటుంది. సో దాట్ వి విల్ కవర్ దట్ ఓపెన్ ఐటమ్ ఇన్ CRP2. సో ఏంటి అంటే, సో CRP1లో నువ్వు రిజాల్వ్ చేయలేని ఇష్యూస్, నువ్వు సొల్యూషన్ ఇవ్వలేని రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి CRP2కు మూవ్ అవుతాయి. CRP2లో ఇఫ్ యు ఆర్ unable to perform, if you are unable to give the solutions, again we have a one more session CRP3 also. So until they will get all the confirmation, all the requirements you are showing, you have to show to the business users as per their requirement. Those many sessions we have to conduct with the users. Then after that they will go on to the UT session. So in case the new requirement is very big change, it may take the time, then we can show this requirement is CRP2. నేను చెప్పాను కదా, ఒకవేళ అది అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ CRP2కి మూవ్ చేస్తాం. So what are the new requirements which we received from the business in the CRP session that we have to add in our add in the out requirement gathering sheet. సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ షీట్ లో మళ్ళీ ఆ న్యూ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే వస్తుందో దట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ అని. ఓకే, సో అది. సో ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? CRP1, CRP2. హలో, సార్ చెప్పండి అండి. 1, 2 అంటే డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది సార్ CRP1, 2లో? అర్థం కాల. CRP1 అండ్ 2 రెండు ఒకటేసారి చేస్తామా, లేదంటే CRP1 లేదు, అయిపోయిన 1 తర్వాత? month మినిమం గ్యాప్ 1 month ఉంటుంది. మరి బేసిక్ గా రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది సార్? ఉంటుంది. ఇప్పుడు CRP1 లో మనం చేయలేనివి CRP2లోనే చూపించాలి ఆ న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ అని. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు సార్. దీంట్లో సమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది, ఇప్పుడు కస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది, అది CRP1 లో అవ్వదు ఎందుకంటే అది బిగ్ చేంజ్. సో నెక్స్ట్ CRP2లో కానీ 3లో కానీ చూపించాలి, ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ టీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి, రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవాలి, అది ఇంటిగ్రేషన్ బిల్డ్ చేయాలి, ప్రాపర్ టెస్టింగ్ చేయాలి, తర్వాత బిజినెస్ యూజర్ చూపించాలి. అది CRP1 100% అవ్వదు, CRP2లో అవుతుంది. ఆడ కూడా అయితే అయినట్టు, లేదంటే 3కి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ సెషన్. ఎస్ బాను. అన్నా ఇది CRP1, CRP2, CRP3 అనేది ఓన్లీ 4-5 కాల్స్ ఉండాలా, లేకపోతే ఏమన్నా అన్లిమిటెడ్ ఉంటాయన్నా అవి? ఈ పేరుకి 1 or 2 CRP2 సెషన్స్ అనేవి 1 ఉంటాయి, 2 ఉంటాయి, మాక్సిమం 3 ఉంటాయి. ఇది బై సేకింగ్ సే నేమ్. బట్ నార్మల్గా ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ కానీ ఇంకోటి కానీ అవి నెంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, మనం చెప్పలేము. ఇప్పుడు బిజినెస్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసి మనం ప్రాపర్ టెస్ట్ చేసి సపరేట్ కాల్ పెడతాం, దాన్ని మళ్ళీ మనం CRP సెషన్ అనేవి వి కెనాట్ కాల్ ఇట్. సో ఇది మేము చేస్తాం, వర్క్ అవుతుంది, మేము చూపిస్తాం. సో అప్పుడు ఒక కాల్, అది సపరేట్ కాల్. సో వీ హ్యావ్ డిడ్ ఇట్, సమ్ కాన్ఫిగరేషన్, సమ్ కస్టమైజేషన్, సమ్ ఇంటిగ్రేషన్ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి ఒక కాల్ పెడతాం. సో ఆ కాల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ కాల్స్, బట్ ఇట్స్ ఏ మోర్ ఆర్ లైక్ ఇట్స్ ఎ సేమ్ CRP సెషన్ ఓన్లీ. సో కాకపోతే దానికి మళ్ళీ CRP4 పెట్టాం, 5 పెట్టామని మనం చెప్పం. 1 or 2 అఫిషియల్ గా ఉంటాయి. సో 2 మినిమం ఉంటాయి, మ్యాక్స్ 3 ఉంటాయి అఫిషియల్ గా. దాని తర్వాత ఏమున్నా కానీ అవన్నీ అడిషనల్ కాల్స్. దానికి మనం మళ్ళీ CRP4 పెట్టాం, 5 పెట్టామని చెప్పకూడదు. అఫిషియల్లీ వీ విల్ సే మేబీ 2 or 3 సెషన్స్ విల్ బి దేర్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ those are additional calls add on to the new requirement. That's it. Okay, got it అన్న, థ్యాంక్ యూ. అంటే నీ కాల్స్ లో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు CRP గురించి? ఉంటారు, బిజినెస్ టీమ్ అందరూ ఉంటారు ఆన్ సైట్. బిజినెస్ టీమ్ ఇప్పుడు బిజినెస్ యూజర్స్ 1000 మెంబర్స్ ఉంటే 1000 మెంబర్స్ రారు, కీ పీపుల్ వస్తారు. ఇప్పుడు ఆ కీ పీపుల్ కింద 10 మంది ఉంటారు, 100 మెంబర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు వస్తారు. మెయిన్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తే వాళ్ళ యూజర్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటారు, మనకు సంబంధం లేదు.
ఓకే. ఆన్ సైట్ పిఎంఓ ఉంటారు, మనకు ఆఫ్ షోర్ పిఎంఓ ఉంటారు, మన మేనేజర్ ఉంటాడు, వాళ్ళ మేనేజర్ ఉంటాడు, అందరూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అది కీ సెషన్ కాబట్టి. చెప్పు రజని. సార్ ఈ సిఆర్పి 1-2లో ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్స్ మటుకు గ్యాదరింగ్ చేస్తామా, అంటే ఇంకేమైనా చేస్తారా అనేసి? రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ సెషన్ వేరు కదా, అది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. క్వశ్చనరీస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సిఆర్పి 1లో వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ అనేవి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించాలి. అంటే ఇన్వాయిస్ ఎలా చేస్తున్నాం, పేమెంట్ ఎలా చేస్తున్నాం, ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే ఎలా వెళ్తుంది ఫ్లో అనేది, సో ఫారిన్ కరెన్సీ పేమెంట్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలి, అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఎలా వస్తున్నాయి, రిపోర్ట్స్ ఏమేమి జనరేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ సిఆర్పి 1-2లో చూపించాలి మనం వాళ్ళు. సో రిక్వైర్మెంట్ అయిన తర్వాతే కదా, ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అన్న తర్వాతే కదా మనం సిస్టమ్ లో చేసి తర్వాత బిజినెస్ యూజర్ చూపించేది. కాబట్టి రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ వస్తుంది, దాని తర్వాత ఇవి వస్తాయి. సార్ మరి దీంట్లో న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ సిఆర్పి వస్తాయి. వస్తాయి. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ చేసే రిక్వైర్మెంట్ వేరు, ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇస్తావు యూజర్ కి సిఆర్పి 1-2లో, అప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా రైజ్ చేస్తాడు. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ వేరు, నువ్వు ఇనిషియల్ గా ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్స్ వేరు. ఇవి ఏంటి అంటే నువ్వు చెప్పేటప్పుడు నాకు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అలా రాకూడదు, నాకు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఇలా వస్తుంది, ఇలా రావాలి, అది తప్పు, లేదంటే నాకు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఈ స్క్రీన్ రిపోర్ట్ రావాలి, లేదా ఈ ఎంట్రీ ఎట్లా ఉండాలి, డిస్క్రిప్షన్ ఇలా రావాలి, ఇది మ్యాండేటరీ ఫీల్ చెయ్యి, ఇది ఆప్షనల్ ఫీల్ చెయ్యి. సో నాకు ఇక్కడ ఒక అడిషనల్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ ట్రాక్ చేసుకుంటే నాకు ఒక కొత్త ఫీల్డ్ కావాలి, ఆ స్క్రీన్లో డిఎఫ్ఎఫ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఒక ఫీల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఫీల్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ ఉండదు, ఇన్వాయిస్ స్క్రీన్ అది ఆప్షనల్ ఉంటుంది. అప్పుడు వాడు చెప్తాడు నాకు డిస్క్రిప్షన్ అనేది యూజర్ మ్యాండేటరీ చేయండి, అది యూజర్ ఎంటర్ చేయాలి. అటాచ్మెంట్ ఫీల్డ్ అనేది ఆప్షనల్ ఉంది, దాన్ని కూడా మ్యాండేటరీ చేయండి. సో ఇవన్నీ న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నమాట. అవి ఎప్పుడు జరుగుతాయి, మనం ఎప్పుడైతే సెషన్స్ యూజర్కి ఇస్తామో then at the time they will assume, they will see the screen, the process, the business users, they will observe it. So how they following in the existing ERP, the same they will compare it. If anything is missing, like I told you, right? So this description field they want to mandatory, attachment field they want mandatory, some naming convention change, or else they want to add the one new field as a DFF. These kind of new requirement they will give, then that they will we can change it. Then the coming session we will show to the business users. సో అది స్మాల్ కావచ్చు, చిన్న కావచ్చు, పెద్దది కావచ్చు, ఏదైనా వస్తుంది. ఓకే. రిస్ట్రిక్షన్ రిలేటెడ్, ఇప్పుడు ఎడిట్ ఇన్వాయిస్ అనేది కొంతమందికి ఇవ్వకూడదు, యాక్షన్ బటన్ అనేది కొంతమంది ఇన్వాయిసెస్కి యూజర్స్కి ఇవ్వకూడదు, పోస్ట్ టు లెడ్జర్ అనే ఆప్షన్ కొంతమందికి రిమూవ్ చేయాలి, పెయిన్ఫుల్ ఆప్షన్ కొంతమందికి యూజర్స్కి రిమూవ్ చేయాలి. ఇవన్నీ న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇది అడిషనల్గా మనం వన్స్ స్టార్టెడ్ giving that sessions for CRP1, CRP2, at the time they will come back and they will give these new requirements. ఎందుకంటే అప్పుడు అప్లికేషన్ చూస్తారు. ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మనం జస్ట్ ప్రాసెస్ చెప్తాం, వాళ్ళ అప్లికేషన్ చూడరు కాబట్టి అప్పుడు ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ అప్లికేషన్ చూసి మనకు రిక్వైర్మెంట్ మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తారనేది అప్పుడు అనదర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. క్లియర్ రజనీ అండ్ అదర్స్? Yes, sir, please. సో నెక్స్ట్ ఇంకా యూఐటీ రెడీనెస్ అన్నమాట. సో మనం రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చేంత బాగా కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ క్రియేట్ ద క్రెడెన్షియల్స్ యూజర్స్ ఇన్ ద యూఐటీ ఇన్స్టెన్స్ విత్ ద బిజినెస్ యూజర్స్ అండ్ దే విల్ పెర్ఫార్మ్ ద టెస్టింగ్ యాజ్ పర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్. వాళ్ళు ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఇచ్చారో ఆ రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్ అనేది వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇండియన్ కస్టమర్స్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కొంచెం బిగ్ హెడేక్. అది 1 year ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటే 1.5 years 2 years కూడా పోతుంది. వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేస్తూనే ఉంటారు మన ఇండియన్ యూజర్స్, ఎందుకంటే తెలివి ఎక్కువ. మేము ఎయిర్టెల్లో చేసినప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ పోతానే ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎండిహెచ్ కూడా. సో ఎండిహెచ్ కూడా అది యాక్చువల్లీ 1 year ప్రాజెక్ట్ అయితే మళ్ళీ 1 year ఎక్స్టెండ్ అయింది. సో కాబట్టి సో ఇండియన్ కస్టమర్స్ ఆల్వేస్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ చేస్తారు, అది ఫ్రీజ్ చేయరు. సో ఎప్పటికెప్పుడు వచ్చిన దాన్ని కొత్తగా కావాలన్నట్టు చూస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ వేరు, వాడు యూఐటీ సెషన్స్లో అడిగేది వేరు ఎక్స్పెక్టేషన్. నువ్వు రిక్వైర్మెంట్ ఈ పాయింట్ ఇచ్చావు, మరి ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అడుగుతున్నావు అంటే వాడి దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు, నాకు ఇప్పుడు ఇది కావాలంటాడు మళ్ళీ. సో కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ విచ్ దే గివెన్ ఇతర ఇనిషియల్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ సెషన్ ఆర్ యూఐటీ సిఆర్పి సెషన్స్, that we have a list. Accordingly users will test all the functionalities in the UAT environment. Accordingly they will provide the sign up.
వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటారు అన్ని పాసిబుల్ టెస్ట్ కేసెస్, పాజిటివ్, నెగిటివ్, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆడతారు ఇన్స్టెన్స్ని. వాళ్ళకి ఇంకేది వచ్చినా మనం సపోర్ట్ చేయాలి. యూఏటీ రెడీనెస్ సపోర్ట్ అంటాం. మనం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ చేస్తున్నారో రాంగ్గా చేస్తున్నారో మనం చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాడికి తెలియక వాడు రాంగ్గా చేసేది రాలేదని డిఫెక్ట్ రైట్ చేస్తాడు. ఓకే, సో వీ షుడెంట్ ఎంకరేజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్. We should be there in call. If he is not understanding, we can what I can say, we can get it, address him, then accordingly we can close that issue. So otherwise it will be a defected and it will be open item for us. Then the project goal milestones which will may be impacted. So అవి మన మీద ఇంపాక్ట్ అయ్యి లేట్ అయింది అనుక నా డెలివరబుల్స్ అవుట్లైన్స్ అనేవి ఆ మైల్ స్టోన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి, మనల్ని అనవసరంగా ఎస్కలేట్ చేస్తారు. సో కాబట్టి యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ వాట్ వీ గివెన్, వెదర్ ఈస్ టెస్టింగ్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ, వెదర్ ఈస్ ద practicing properly or not business user, that we have to observe. Then after that we will get to know and we will get the UAT confirmation from the users అన్నమాట. ఓకే, సో దీంట్లో మనం ఏంటి అంటే యూజర్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తాం UAT రెడీనెస్ లో. సో నెక్స్ట్, so once they are happy with all the test cases, they will provide the sign off with us. Okay, so business user test all test cases themselves, they're happy with the test cases, then they will provide the UAT sign off via mail ద్వారా ఇవ్వాలి. ఇట్లా పంపిస్తారు. our financing greetings for the day, we have tested all possible test cases, business requirement, we are happy with the test cases, please consider this mail as my UAT sign off, so please find that as a test cases for your reference అని చెప్పి పంపిస్తారు. సో ఇలా మెయిల్ పంపిస్తే అప్పుడు ఆ మోడల్ సైన్ ఆఫ్ వచ్చేసింది కాబట్టి దెన్ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద ఫ్రీజ్ ద కాన్ఫిగరేషన్. అప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది, చేంజెస్ ఉండదు UAT వచ్చినాక. కానీ అయినా కానీ అడుగుతారు. సో UATకి వెళ్ళి ఈవెన్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళి రేపు వెళ్ళిండో కూడా మళ్ళీ కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తానే ఉంటాయి. కొన్ని తీసుకుంటాం, కొన్ని ఇంపాక్ట్ అని చెప్పి మారుస్తాం. సో ఇంక ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ UAT రెడీనెస్ అండి. మామూలుగా యూఏటీ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏమొస్తుంది? యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. ఓకే. క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా గైస్? హలో. Yes. సో నేను మ్యాక్సిమం పాయింట్ టు పాయింట్ చెప్తాను, నేను ఎక్కడ మిస్ చేయట్లేదు. సో చూసుకోండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో నేను ఏదైతే చేశానో కస్టమర్స్ అన్నిటికి అదే వేలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ థియరీ ఇది మొత్తం ఇన్ డీటెయిల్గా రాసే, ఎవ్వరు చెప్పరు మీకు. సో నెక్స్ట్ గో నో గో డెసిషన్స్. వన్స్ UAT sign off is completed, so on-site client side all IT heads, PMOs, VPs, CFOs, CIOs, module wise heads and unit heads will conduct the go no go decision. So the call with the business team to get the confirmations to the business team for a go live. So in the go no go decision, what they will discuss, so whether all business users are happy with the test results and they are comfortable with the new application and their confidence level they are checking, and accordingly they will ask the confirmation for a go live. So once the business team said good to go for a go live, then we will start preparing the cutover readiness. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, సో మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు నేను చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేశాను, గో నో గో డెసిషన్ పలకడానికి కూడా రావట్లేదు. గో నో గో డెసిషన్, గో నో గో డెసిషన్ అది పలకడానికి కూడా రావట్లేదు. గో నో గో డెసిషన్ అంటే ఏంటి? గో నో గో గో. గో నో అంటే మనం వెళ్ళాలా వద్దా అని, అడంతేం లేదు. గో నో అంటే వెళ్ళమని, గో గో అంటే వెళ్తామని. అంటే మనం గో లైవ్కి వెళ్ళాలా లేదా అనేది ఇక్కడ డెసిషన్ అనమాట, అంతేం లేదు. దానికి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి గో 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 అంటున్నారు కొంతమంది. అది జాగ్రత్తగా ప్రొనౌన్షియేట్ చేయండి.
సో దీంట్లో ఎప్పుడైనా మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వము. మన సైడ్ మేనేజర్స్, బిజినెస్ యూజర్స్, బిజినెస్ టీమ్ అందరు ఉంటారు. చైర్మన్ సార్ కానీ, సిఎఫ్ఓ, సిఏ ఆడిట్ వాళ్ళు, విపిస్, సిఎఫ్ఓస్, సిఐఓస్, మన సైడ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, మన సైడ్ సేల్స్ మేనేజరు, ఆర్కిటెక్ట్, సో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు దీంట్లో. సో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్, బిజినెస్ యూజర్స్ అన్ని చెక్ చేసి అన్ని ఓకే అయిన తర్వాత దే విల్ గివ్ ద యూఐటీ రెడీనెస్. అది ఓకేనా. సో సిఆర్ఐ ఫస్ట్ అది ఫెయిల్, సిఆర్ఐ కాదు, ఎండిహెచ్ ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పాను, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫెయిల్ అయింది. సో అప్పుడు ఏంటి, యూఐటీ సైన్ ఆఫ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు విత్ 0 డిఫెక్ట్స్, అసలు ఒక్క ఇష్యూ కూడా రైజ్ చేయలేదు. సో మాకు హ్యాపీ సూపర్ డూపర్ అని చెప్పి సింపుల్ గా సైన్ ఆఫ్ ఇచ్చారు. 1 వీక్ గోల్ అయిన తర్వాత మాకు వద్దు అప్లికేషన్, మాకు అర్థం కావట్లేదు అన్న. సో ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు, చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో ఈచ్ యూనిట్ హెడ్ కి 2 lakhs 3 lakhs మంత్లీ బ్యాక్ బెంచ్ నుంచి డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి, బ్యాక్ డోర్ లాగా ఇంకన్నీ. సో ఫ్రాడ్ లాగా వస్తాయి. సో ఇవన్నీ స్టాప్ చేయడానికి అప్లికేషన్ వాడుతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి అమౌంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు యూజర్స్ చేత వాళ్ళు సరిగా టెస్ట్ చేయకుండా, వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా అలా చేశారు. అది మేనేజ్మెంట్కి కూడా తెలుసు. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి అది ఇది భయం పెట్టి అది చేసి మళ్ళీ రీఇంప్లిమెంట్ చేసి మళ్ళీ సక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ వెరీ వెల్, అప్లికేషన్ బాగా వాడుతున్నారు. సో నెక్స్ట్ కట్ ఓవర్ రెడీనెస్ లో ఏంటి అంటే, కట్ ఓవర్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ చేస్తాం, కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం ప్రొడక్షన్ లో, ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. సో కట్ ఓవర్ రెడీనెస్, కట్ ఓవర్ స్ట్రాటజీ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఐ షో యూ. ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పరండి ఇంత ఇన్ డీటెయిల్ గా, మీకు చెప్తాను కానీ ఎవరు చదవట్లేదు అని చెప్పేది. చూడండి, ఇది this is one kind of cutover plan. So this I made it for rollout project, one of the customer. సో దీంట్లో ఉంటుంది. సో ఈచ్ మోడల్ లో ఫస్ట్ డిపెండెన్సీ ఏంటి, ఓకే. సో ఈ ఫస్ట్ ఏ మోడల్ చేయాలి, సో ప్రీ రిక్వెస్ట్ సెటప్, హౌ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎఫ్ఎస్ఎం ఆర్ మాన్యువల్ ఆర్ సమ్ ఆటోమేటిక్ టూల్, స్టార్ట్ డేట్, వాట్ ఇట్ ఈస్, ఇన్ డేట్, స్టార్ట్ టైం, సో హూ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్, and what is the status, product deployment mode, how you did. So if you are any discrepancies you can put the comments. సో అట్లా మనం సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇఫ్ యూఆర్ బిలాంగ్స్ టు జిఎల్ మోడల్ ఓనర్, యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అండ్ యూ క్యాన్ take this information, you send a mail to go live team. So GL related activities done, please go ahead for the AP configuration. So once AP team is done, based on their start time, end time, and starting time, and whatever it may be, then they will complete the production in the production environment. Again they will send a mail notifications to saying that AP is done, please go ahead for AR, please go ahead for cash management. Like that, each and every person they will send a mail confirmation once the configuration exists in the production. సో మనం ఏంటి అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరు కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, ఎందుకంటే అవి డిపెండెన్సీ మోడల్ ఉంటాయి, ఇండిపెండెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఫస్ట్ జిఎల్ చేయాలి, జిఎల్ తర్వాత ఏపీ, ఏపీ తర్వాత ఏఆర్, తర్వాత క్యాష్ మేనేజ్మెంట్, ఎఫ్ఏ. సో ఇట్లా 1 by 1 చేసుకుంటూ పోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఆ ప్లాన్ ప్రకారం అనేది మనం ఈచ్ టాస్క్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా 1-4 సార్లు చెక్ చేసుకుని అన్ని చేసామో చూసుకొని ఇక్కడ స్టేటస్ అప్డేట్ చేసుకొని కట్ ఓవర్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. కట్ ఓవర్ అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్ లో మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేయడం, అది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. టెస్ట్ లో మిస్టేక్స్ చేసిన ఇబ్బంది లేదు, కానీ ప్రొడక్షన్ లో మిస్టేక్ చేయకూడదు. అవి డిలీట్ చేయలేము, కొన్ని నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చేంజ్ చేయలేము. నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మిస్టేక్ గా ఇచ్చామంటే అవి మేబీ ఇంటిగ్రేషన్స్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది, అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్స్ వర్క్ అవ్వాలి, అప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ఎస్కలేషన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద ఫస్ట్ టైం ప్రొడక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్, ప్లీజ్ కీప్ యువర్ మొబైల్స్ ఇన్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ డెస్క్, then accordingly you can do the configuration. Sit with an alone in any one of your personal room, then do it. Don't discuss with anything, any ఏమంటారు, సో మీరు ఎవరితో మాట్లాడకూడదు. డోంట్ టాక్ టు ఎనీ వన్,
do the configuration alone. If you have any queries, doubts, connect with your lead and you can get the confirmation, then only you can go and do it. So don't do the any configuration and assumption in a production environment. ఇది అదే ఇది ఇదే అయి ఉంటుంది, అదే అయి ఉంటుంది, ఇది ఇలా ఉంటుంది, టెస్ట్లో ఇలా ఉందని అజంప్షన్స్తో ఎప్పుడు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ చెయ్యొద్దు. యువర్ అజంప్షన్స్ ఇట్ మే నాట్ వర్క్, ఇట్ వోంట్ వర్క్ అట్ ఆల్ ఇన్ యువర్ రియల్ టైమ్ వరల్డ్. యూ షుడ్ నో ద రియాలిటీ, యూ షుడ్ చెక్ విత్ యువర్ లీడ్ ఆర్ కన్సల్టింగ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డూ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్. నీ అజంప్షన్స్తో నువ్వేమీ చెయ్యొద్దు. నీకు డౌట్ ఉందంటే మెయిల్ పెట్టు, కాల్ తీసుకో, కన్ఫర్మ్ చేయించుకున్న తర్వాతే నువ్వు అది చెయ్యి. అంతేగాని టెస్ట్లో ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఇలా ఉందని చెప్పి డౌట్తో మాత్రం అజంప్షన్స్ ఇది అదే అయి ఉంటుంది, ఇది కరెక్టే అనుకొని నువ్వు చేయకూడదు. నీ అజంప్షన్స్ ఇక్కడ ఎవరికి అవసరం లేదు. మేనేజర్ అలాగే చెప్తాడు, యువర్ అజంప్షన్స్ ఇట్ మే నాట్ హెల్ప్ టు ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎ క్లయింట్, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. యూ షుడ్ నో ద రియాలిటీ, యూ షుడ్ నో ద యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్, దెన్ అకార్డింగ్లీ యూ డూ ద కాన్ఫిగరేషన్ అని మనం మాట లేకుండా మన ముందే చెప్తాం. నీకు డౌట్ ఉంటే అడగాలి ఎవరినైనా, అంతేగాని అజంప్షన్స్తో నువ్వు కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొడక్షన్లో చేయకూడదు. టెస్ట్లో అంటా ఓకే, లెట్ ఇట్ బి, మిస్టేక్ అయితే నోట్ చేసుకుంటా, బట్ ప్రొడక్షన్లో మిస్టేక్స్ అవ్వకూడదు, జంక్ డేటా అసలుకి అవ్వకూడదు. సో కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాం. సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ అనమాట. ఇట్లా కట్అవుట్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్, సో కట్అవుట్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ ఇలా చేస్తాం. ఈచ్ మోడల్ వైజ్గా టైం ఫ్రేమ్ అన్నీ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్. ఇది సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్. సో ఎప్పుడు ఏ వెళ్ళాలి, ఎంత పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయింది, ఓకే. సో ప్రొక్యూర్మెంట్ మైగ్రేషన్ ఎంత, ఇది ఈచ్ టాస్క్ ఉంటుంది. సో ఎప్పట్లో కంప్లీట్ చేయాలి, ఏ వీక్లో ఏంటి అనేది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అని. ఇది మేనేజర్ అప్డేట్ చేసుకుంటా ఉంటాడు, అంతే, మనం ఏం చేయము ఇక్కడ అంతా. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే కట్ఓవర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. సో వన్స్ నీ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ కట్ఓవర్ స్ట్రాటజీని బేస్ చేసుకొని నువ్వు చేసిన తర్వాత, సో వన్స్ యూ డన్ ద some base configuration in our production, we have to do the some cutover activities. Start doing the product configuration for GLAP attacks as per the cutover strategy plan. So in production one, దాని తర్వాత ఏంటి అంటే సప్లయర్ మాస్టర్ డేటా, కస్టమర్ మాస్టర్ డేటా, సప్లయర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇంటర్నల్ బ్యాంక్ అకౌంట్, AR ఓపెన్ బ్యాలెన్సెస్ లైక్ ప్రీపేమెంట్, AR ఇన్వాయిసెస్, AP ఇన్వాయిసెస్, AR ట్రాన్సాక్షన్, AR రిసిప్ట్స్, FLXC బ్యాలెన్స్, GL ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఇవన్నీ లోడ్ చేయాలి. ఏది నీ ప్రొడక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, బిఫోర్ గో లైవ్. You have to do complete all the base configuration for all modules, then after that you can do this. ఎందుకంటే బేసిక్ సెటప్స్ ఉంటేనే కదా నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ డేటా కానీ మాస్టర్ డేటా కానీ క్రియేట్ చేసేది. ఆ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ లేనప్పుడు ఇట్ వోంట్ వర్క్. సో కాబట్టి నువ్వు కట్ఓవర్ స్ట్రాటజీలో బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఇది అడుగుతాడు, ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతాడు. సో వెన్ యూ విల్ డూ దిస్ ఓపెన్ మైగ్రేషన్, సప్లయర్ మాస్టర్ డేటా, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ డేటా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ before go live or after go live, or else after cutover strategy plan or before cutover strategy plan, before production configuration, after production configuration. సో ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. సో బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఈ యాక్టివిటీస్ అనేవి చేస్తాం. మైగ్రేషన్ యాక్టివిటీస్ కూడా అంటాం వీటిని. యూ కెన్ సే మైగ్రేషన్ యాక్టివిటీస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సార్ ఇన్వాయిస్ అన్న ఓపెన్ ఇన్వాయిసెస్ అన్న సేమ్ వస్తాయి సార్? ఓపెన్ ఇన్వాయిస్ అంటే నీ లెగసీ అప్లికేషన్లో ఇన్వాయిసెస్ని ఫ్యూజన్కి మూవ్ చేయడాన్ని లెగసీ వాటిని ఓపెన్ అంటారు. అంటే అక్కడ ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ అయి ఉంటుంది కానీ పేమెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇన్వాయిస్ స్టేటస్ ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. నీ పేమెంట్ అయితేనే కానీ ఇన్వాయిస్ క్లోజ్ అయ్యేది. కాబట్టి వాటిని మనం ఓపెన్ ఇన్వాయిస్ అంటాం. ఓపెన్ ఇన్వాయిస్ అంటే వేరే అప్లికేషన్లో ఉన్న ఇన్వాయిసెస్ని ఫ్యూజన్కి మూవ్ చేయడానికి. నార్మల్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్గా మనకి ఫ్యూజన్ అప్లికేషన్ ఇన్వాయిస్ వచ్చి క్రియేట్ చేస్తాం, పేమెంట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అప్పుడు అప్లికేషన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి. మినిట్.
ఇవన్నీ చూసుకోనండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఎవరైనా పైన చెప్పేవాళ్ళండి, నేను ఇంత డెప్త్ మీకు ఎవరు చెప్పను, నేను గొప్పని కాదు. ఆ సబ్జెక్ట్ అంత ఇన్డెప్త్ ఉందని నేర్చుకోండి, తెలుసుకోండి. నేర్చుకునేది బాగా నేర్చుకోండి. చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మీరు అసలు ఎవరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయట్లేదు. ఆ సబ్జెక్ట్ వాల్యూ మీకు తెలియట్లేదు, అది నేను చెప్పేది. సారీ. చేస్తున్నాను. So begin the plot configuration for a GLA. So tags according to the control strategy planning in the production environment. So after configuring all modules in production, so we need to perform the necessary migration conversion activities. We need to perform the necessary. We need to to below areas and better for the below areas. సో సప్లైస్ మాస్టర్ డేటాలో కానీ కన్వర్షన్లో కానీ వీటన్నిటిలో చేయాలంట. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కట్అవుట్ స్ట్రాటజీ మాత్రం అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం ఈ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఓపెన్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి లోడ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ గో లైవ్ లో we will announce the go live. Business users, they will book the transactions. Then hypercare, we will take the issues. So business users, they have started reporting the issues while booking the transaction in the production environment. If the users are getting any errors, that we have to resolve in the hypercare. సో ఇక్కడ నేను ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నారు, అది అవసరం లేదు. సో నేను మీ రిఫరెన్స్ నేను డాక్యుమెంట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఈ వర్డ్ కూడా యూజ్ చేసి చెప్తున్నారు, అది అవసరం లేదు. సో దిస్ hypercare would be 15 to 30 days based on the time frame అని చెప్పుకోవచ్చు, based on the agreement అని చెప్పుకోవచ్చు. సో rollout project 15 days. So business users start reporting the issues with the help of Jira, Ticket, Zoho, Book Tracker, Snow, ServiceNow, whatever it may be. సో వాళ్ళు ఏ టూల్ యూజ్ చేస్తే దాంతో ఇష్యూస్ రైజ్ చేసి మనకి ఇస్తారు, మనం రిజాల్వ్ చేస్తాం. సరే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజెస్. ఎనీ డౌట్ హియర్ ఎనీవన్ గైస్? హలో, so is this clear everyone? క్లియర్. క్లియర్ అన్న. సో ఈ రోజుకి అది చాలండి. సో రేపు ఒక చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి, అవి రేపు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? సో తర్వాత ఇంకేమున్నాయంటే, సో డాక్యుమెంటేషన్స్ ఏమేమి వస్తాయి ఈచ్ ఫేజ్లో, అది ఒకటి ఉంది, ఇంకంతే. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీకు సో అది చెప్పాలి, అది మర్చిపోయినది రేపు చెప్తాను. దాని తర్వాత ఇంకా కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్ళిపోతాం. అది రేపు ఇంకా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అవి ఉన్నాయి, అవి రేపు చూపిస్తాను మీకు. అది ఈ డాక్యుమెంట్ స్టేజ్లో అన్ని ఏమేమి వస్తాయని మీకు రేపు చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో ఇంకెవరికైనా ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వరీస్? సో యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
సో మీకు పాసిబుల్ ఉంది, ప్రాబ్లం లేదు అంటే తప్పు యువర్ విష్. బట్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే యూ కెన్ పుట్ ఏ స్టేటస్, ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ కొలీగ్స్ హు ఆర్ దేర్ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మంచి కంటెంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఇంకొంచెం బిజీగా ఉన్నాను. సో ఈ వీకెండ్లో ఒక 4-5 వీడియోలు చేసినా కానీ అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది కూడా ఉంటుంది, బట్ అన్నీ పెట్టను. జస్ట్ ఇనిషియల్గా కొన్ని పెడతాను. ఇప్పుడు అన్నీ పెట్టామంటే అప్పుడు రెగ్యులర్గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి బయట మార్కెట్లో వాళ్ళు ఫ్రీగా చూసేస్తారు, ఇప్పుడు వాల్యూ ఉండదు. సో జస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి వాళ్ళకి తెలియాలి కొంతమందికి అన్నది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కంటెంట్ ఉంటుంది. కొన్ని కూడా మంచిగా ఐ మీన్ ఇవ్వాల్సిన వాటికి ఇస్తాము, బట్ మొత్తం కాదనమాట అట్లా. అది ఓకేనా? సో ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఎనీవన్ గైస్? హలో. ఓకే అండి. సో ఇఫ్ యూ గైస్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ వీ కెన్ ర్యాప్ అప్ ద సెషన్. ఓకే, చలో అండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.